ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਜ God bless you, all the brothers and sisters. May the Lord bless you mightily. ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ Let's pray. So today's word will be the blessed one for all of us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, we come in your presence. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ तमाम ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ Lord, forgive our mistakes, our errors, and please cleanse us with your holy blood. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ Lord, ਵਾਸਤੇ we open our hearts and our minds for today's word. ਤੁਹਾਡੀ We ਬਰਕਤ ask for ਚਾਹੁੰਦੇ your blessing. ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ In the ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। name of Jesus Christ. Amen. 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 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ The person's nose is just a few centimeters apart from person's mouth. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ And even if for 2-3 days the person doesn't brush, the nose doesn't tell the mouth that, oh, you have to go and brush now. ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ That's the responsibility of the nose. ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ And if anything that is very smelly that comes closer, the nose alerts you right away. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ And if the person hasn't brushed for 2-3 days, it doesn't tell us that that is smelly. ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਆ And the thing is this, it's only a couple centimeters apart, higher than the mouth. ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ And ਅੰਦਰ any fragrance or smell that comes out of the mouth, the nose finds out right away what's going on. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨੱਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ And ਕਰ but the nose is not gonna go tell the person or the mouth that the smell is getting bad for 2-3 days you haven't brushed, and go and brush. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ And if ਕੀਤਾ it's ਅੱਜ the other person who hasn't brushed or it's smelly, then your nose will alert you right away that this person is smelly. Or have you not brushed, or have you not taken a shower today? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਊਮਨ And this ਨੇਚਰ is a human nature. ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ And ਇੱਕਦਮ we ਪਤਾ don't ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ catch our foul smell, but we do find out when the other person is smelly. ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ And ਇੱਕਦਮ we ਨਜ਼ਰ ਆ don't ਜਾਂਦੀਆਂ find our weaknesses. We cannot know our weaknesses, but we can definitely find and see the weaknesses in other people. ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰੋਂ We ਨਜ਼ਰ don't ਆਉਂਦੇ see our sins, but we do definitely see other people's sin from far away. ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੀਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨੇ And ਗਲਤ even if ਕੀਤਾ we have any weakness in us, even if we can see it, we pretend we don't see it. But when we see other person's weakness, we see it from far away that so and so person did so and so thing. ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 And ਹੁੰਦੇ ਆ to take faults out of people, we are right away standing right there, number 1 to do that.
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ And ਕਿਉਂ then ਭਾਈ? we don't see any weaknesses in ourselves, and we see all the weaknesses in the other people as if we are perfect. So why is that? ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। This is a human nature, brothers and sisters. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। And that's why Lord Jesus said, it is in your benefit that I go, because if I go, then I will send the Holy Spirit for you. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। And we, by our human nature, by our knowledge, by our understanding or our smartness, we cannot find our weakness. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ And that's what ਨਾਲ। the Holy Spirit tells us, that at the time when we take a Holy Communion, we know that we need to, the Holy Spirit tells us that we need to judge ourselves, that we have to check ourselves, check our minds, check our hearts. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, And ਆਪਣੇ the ਦਿਲ Lord ਨੂੰ doesn't ਪਰਖੋ। say that you keep your eyes on other person and judge the other person and look at the other person and see what are the mistakes or faults the other person has. No, Lord says you judge yourself, and your faults that you have in you, judge yourself. ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਡੈਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਹੈਂ ਬੇਟੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ And we ਕੋਈ can go and we see that, oh, brother and sister or family members, that you have done something wrong here. This is wrong. But we do see everybody's faults, but we don't see our own faults. ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਚਰ ਆ, ਫਾਲਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਚਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਚਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇਚਰ ਭੇਜਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਚਰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। That's why, because we don't see our own faults, that's why the Holy Spirit has sent us, given us a supernatural strength and a spiritual strength, so we can see our own faults, and then we can ask for forgiveness and come to the Lord that way. ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ। How intelligent that person was. ਕਿੰਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ। How wise that person was. ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ And ਦਿੰਦਾ he ਸੀ। used to solve all the big problems. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ But then, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ but ਨਹੀਂ ਆਈ। when David came in sin, his own life came in sin, he couldn't see it. ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਝਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੂਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੂਲ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ,
ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ And David he used to tell and judge other people's and tell about other people's faults all the time. But at the time when he committed sin and he was a murder that he committed, he didn't even realize how much in trouble he got at that time. But he couldn't see it. He couldn't realize it until God's prophet came and he told him that you have done something wrong. ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ And ਜੀ Lord ਨੇ ਆਖਿਆ Jesus said that we can see a little tiny piece of wood in other person's eye, but we cannot see a big log in our own eye. ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ And ਦੇ that's ਸਕੀਏ। why the Lord Jesus says how important it is that we can grow in the Lord, grow in the Spirit, and grow in the Word of God, and how important it is we can learn through the Word of God how to get better in these things. ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਹਾਏ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ In ਪੁਰਾਣੇ the ਨੇਮ ਦੇ Old ਵਿੱਚ। Testament, it never happened that the people prayed, people preached and or gave sermons, and the other people came and said, "Oh yeah, it touched my heart, and yes, I got convicted, and then yes, I come and I ask for forgiveness because I have did such and such thing." ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਡ And ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। Pastor G, we heard today's word. There's one good news and one bad news. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ And I ਕਿਹੜੀ ਹੈ? said, Sister G, what is the good news? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਚਨ ਐਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਐਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ And ਵਚਨ। Pastor G, the word was completely talking to me today that right away I could see all those sins and mistakes and errors in my life. I could see it through the word of God today. ਤੇ ਭੈਣ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? And sister, what is the bad news? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। Pastor G, this word was for so and so sister, but she didn't come to church today. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। And brothers and sisters, the word of God will be for us when we grow in the Spirit of the Lord. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਚ ਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। More you receive the word and accept it as if it's for you, you are growing spiritually. If you always feel the word is for so and so person or for that person, that measures that you are not very strong in spirit yet. ਚੇਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 36 We're 37 going to see in the book of Acts today, chapter 2, verse 36 and 37. ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਤੋਂ And ਬਾਅਦ। Peter was standing and preaching after the day of Pentecost. ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ Peter ਸੀ। was filled with the presence of the Holy Spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ He ਰਿਹਾ was ਸੀਗਾ। preaching under the anointing of the Lord. ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। When those words that they're filled with the anointing, they touch the other people's hearts. ਦੇਖੋ ਕੀ And we're ਹੋਇਆ। going to see what happened then. ਚੇਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 35 ਤੋਂ ਪੜ ਲਾਂਗੇ 37 ਤੱਕ। In Acts 2, we're going to read from 35 till 37. ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਾਓ, Amen. ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? Brothers, what shall we do? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ And their ਹੋਇਆ, hearts were touched. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਚੱਲੇ। Their hearts were cut through at that time with those words. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਰਾਵੋ? ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇਚਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਸੁਪਰ ਨੇਚਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਨੇਚਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇਚਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ And ਗਈ। now they said, brothers, what shall we do? What shall we do now? That means their hearts were touched by the Holy Spirit. Only Holy Spirit can do that. That means those weaknesses that you start to realize that those things, what weaknesses are in you. But now it's not the human nature, but it's the supernatural nature, supernatural strength that has activated in you. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ And ਜਾਂਦੀਆਂ। it's the Holy Spirit comes and touches you, and right away you start to realize your weaknesses. ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। And if the person cannot see your own weaknesses, that means there's a lack of the presence of the Holy Spirit at the time in the person. ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਕੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੌਰੀ। And if you talk to somebody and the person right away acknowledge that yes, I made a mistake, yes, I know I did it wrong, that means that person is filled with the Holy Spirit. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਦੇਖਣ, ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ। And if there's a person who has a lack of the Spirit, the growth of the Spirit, that person, if you tell them at the time that, oh, brother, sister, you did this and this wrong, the person will say, no, I did not do anything wrong. You probably saw it wrong or you heard it wrong. I actually didn't mean to. I didn't do anything wrong. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। Brothers and sisters, it's our blessing to grow in the Spirit. ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ We're ਚੱਲਦੇ going to ਨੇ see 4 points quickly today. ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ And ਹੈ। we're going to see 4 points today that how the Holy Spirit convicts us and how the Holy Spirit works through our lives. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਥਾਈਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ The ਟੱਚ first ਕਰਦਾ ਹੈ। thing is the Holy Spirit through our lives touches other people. ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, And that ਚਾਨਣ। means the Holy Spirit's presence is light in our lives. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀ ਟਾਰਚ ਫੜਾਇਓ, 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ And ਨਹੀਂ if ਆ it, ਰਿਹਾ। in your house it's dark all of a sudden and everybody is like bumping into each other, it's so dark, and then they're saying to you, oh, please pass me your torch, or turn on the light of your phone because I cannot see. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ When ਔਨ you ਕਰਦੇ turn ਹੋ your light on, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ then ਆਉਣਾ they ਸ਼ੁਰੂ start to see.
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ And ਨਜ਼ਰ that's ਆਉਣਗੀਆਂ। how that this light that is in you, in your house, this light will be on, so that other people would start seeing faults in themselves. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ And the ਆਉਣੀਆਂ light that is coming out of you, it will show you your own mistakes. But other people who are in light now, they will see their own mistakes as well. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ Pastor G, my son is having in trouble and he's doing this and this wrong. I don't know, he's not changing what to do. But I suggest that you fill yourself with the Holy Spirit, and that light that is in you is going to eventually show in him his own mistakes. ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ। And with your own knowledge, your own wisdom and understanding, you cannot change anyone, or you cannot even pressurize the person to change. ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਈਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ। And that's why in the first point, it's through you that the Holy Spirit convicts others and changes others, and they realize the errors and the mistakes that they have in them. ਤਾਂ ਹੀ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਰਸ 38 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ And ਕਰਦਾ। that's why in the book of John chapter 7 38 39 it says that it's the light that is in you, through you it goes, the rivers of the water goes through you and touch others. ਸਮਿਥ ਵਿਗਲਸਵਰਥ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੋਡੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਣ ਲੱਗ And ਗਈ। in New York one time, Pastor Smith Wigglesworth, he entered in a train, and when the person came in front of him, he saw him, and all of a sudden he started to cry, and he knelt down, and then he went a little more forward, and the other person, so many people there, they were kneeling down and started to cry. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ And ਦਿਖਾਤੇ। somebody told him that, Pastor G, you have shown me my sins to me. ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ You ਦਿਖਾਤੀਆਂ। showed my mistakes to me. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਥਾਈਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟ And the ਕਰਦਾ ਹੈ। first thing that the Holy Spirit as light convicts us, and through us, the other people get convicted too because of the light that they see in us. ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ In ਦੇਖਾਂਗੇ number ਆਪਾਂ 2, we're gonna see John chapter 16 verse 8 to 11 ਪੜਾਂਗੇ। in John chapter 16, verse 8 to 11, we're gonna read. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 8 and 9। ਜੀ ਹਾਂ, First, we're gonna see verses 8 and 9. John chapter 16, verse 8 and 9. ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। And the sin, that means that what we have seen, that the Holy Spirit convicts them of their sins. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ। First, it convicts of their sins. First thing. ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਆ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। And just as we saw that David, he couldn't see the sin in him first, but when the God's man came to him and then he talked to him, he told him, and then he saw that yes, there was a sin in me, and that time he knelt down and he asked for forgiveness. ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ And what we see in religions, brothers and sisters, that religions are always showing us our sins. But once we come into Lord Jesus and we ask for forgiveness, and that Holy Spirit that gets in us convicts us of our own sins. ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ And ਦੇਖਾਂਗੇ number 2 we're gonna see. ਹੁਣ ਵਰਸ 10 ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ And now we're gonna read the verse 10 that we have read already, but we're gonna see it again. John 16 verse 10. ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਡੋਲਿਆ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੈਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ And about righteousness, what is righteousness? Righteousness is when Lord Jesus, when on the cross he died and he resurrected for us, he did all that, and believing on that all that happened is what righteousness is. Without this righteousness we cannot be saved. ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। So that means the person who don't believe that the sacrifice of Lord Jesus on the cross was a thing that actually happened, and believing in that is what we are talking about, what righteousness is. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ, And Lord Jesus' ਉਹਦੇ sacrifice, ਥਾਈਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ Lord ਮਿਲਦੀ Jesus' ਹੈ। sacrifice was successful. Through that we receive forgiveness. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Only the people who will believe in this are the ones who are touched by the Holy Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਪ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And first, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ and ਬਣ ਗਿਆ। first the Holy Spirit has shown us the sins that we have in us, and after that we have accepted Lord Jesus as our Savior, and the Savior has made the job successful in our life, what has taken place. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਾਈਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵੀ And ਨਜ਼ਰ through ਆਵੇਗਾ। your life, when the light will be enlightened, the light that will be shown through you, people will see their sins, and people will also see the Lord Jesus, who the Savior who is in you. They will see him as well. ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ That's why ਬਚਾਏਗਾ। the word of God says, you and your household will be saved.
ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ And now that in you, that you are being saved first, and now it's your family that is going to be saved through you at the time when people's eyes will be open and they will see the light in you, and your household will be enlightened as well. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 12:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ And ਬਿਨਾਂ। it says in the word of God in 1 Corinthians 12:3 that nobody can even say Lord Jesus is the Lord without the Holy Spirit. ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਖੁੱਲ And ਜਾਵੇ। sometimes when the people are talking about Lord Jesus, they just say Jesus. They can't even say Lord Jesus. It just doesn't come out of them. And when they're even praying, sometimes they just can't say that I pray in the name of Jesus, because this revelation is not really opened in them yet. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ That ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ means- ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ And ਉੱਤੇ ਪੈ that's ਸਕੇ। why they haven't received that revelation. The name of Lord Jesus hasn't been fulfilled in their lives yet. That's why how important it is that you keep that light in you, that through you the other people as well see that light, which is Lord Jesus Christ. ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਥਾਈਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ And ਟੱਚ first thing ਕਰਦੀ we ਹੈ। saw ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ is that the light, which is Lord Jesus, through us goes and touches other people. ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And the second thing we saw is the Holy Spirit convicts us and we can start seeing our sins in us. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੀ And ਪ੍ਰਾਪਤ number ਕਰਦੇ 3, we saw that we see Lord Jesus as our Savior, and we have that faith in us that we receive salvation through Him. ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ Number ਦੇਖਾਂਗੇ 4, we're gonna see now. ਵਰਸ 11 ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ We're ਵਾਸਤੇ। gonna read the Bible verse for this. John chapter 16 verse 11, ਜੀ ਹਾਂ। And we're gonna now again read John chapter 16 verse 11. We will read it in English in a minute. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਹ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। And it's such a blessing when we are continuing to stay in the Holy Spirit, we grow in the Holy Spirit, and the work of the Holy Spirit stays continue, and then we grow in Him. That's a blessing. ਆਓ And we're ਪੜ੍ਹੀਏ gonna- John chapter 16 verse We're 11। going to read John 16:11. It says, and about judgment, because the prince of this world now stands condemned.
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰ And ਦਿੱਤਾ। now the Holy Spirit comes and shows us that the prince of this world has been condemned. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪਾਪ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ And ਦਿੱਤਾ। this is the work that Lord Jesus did on the cross, that not only the sin, but also the death, the second death has been condemned on the cross as well. ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਰੂ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? And in the Old Testament, have we ever seen this? No, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ never. ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਦਰੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਹੀ And in ਨਿਕਲਦੀ Old ਸੀ। Testament, nobody took out an evil spirit from a person because it was just not possible. ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਰੂ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਬਦਰੂਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, And ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ even ਨਹੀਂ ਹੈ। in the religions, we never known that anybody took out the evil spirit out of a person. Yes, they do some stuff on it so that evil spirit calms down, or maybe even gets added or calms down, but it never happened that it has been taken out of a person. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ And ਜਾਓ। the sacrifice of Lord Jesus on the cross has given us such authority that in the name of Jesus we can order the evil spirit to leave a person, and the evil spirit will leave a person. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬਦਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ And the ਜਾਂਦੀ ਹੈ। first evil spirit that you rebuke in a way it gets out is from you the day you open your mouth and open your heart and accept Lord Jesus as a savior. At that day, all the spirits that are in you, that the evil spirit that maybe been living there as their home, they leave you at that instant. 2 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ 4:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, And at the time when the light of the Holy Spirit of the Lord starts shining in you, ਇਹ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ and ਪ੍ਰਾਪਤ at ਕਰ that ਸਕਣ। time the light that is in you that goes reflects on other people's eyes, and that time their eyes that has been closed, they get open, and then the Lord's light they can see through you and they get blessed. ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਚ 2 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ chapter 4 verse 4 ਪੜਾਂਗੇ। And in the ਜੀ ਹਾਂ। book of 2 Corinthians, we're gonna read right now, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। Amen. ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ
ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And then ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ as ਹੋ we ਜਾਂਦਾ ਹੈ। read, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Amen. At that time, when you are walking around in your house, brothers and sisters, you are the light, and that light reflects on the others, and their eyes get opened, and there's light in everybody's life. ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਖੁਦ ਸਰੂਪ And ਹੈ। God's presence works as light in your life, brothers and sisters, with the light that is from God Himself. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ And ਕਰਦਾ। in the olden days, olden times, we used to sing that there's a curtain, there's a veil, but now it's only light and light. And now that's what the new song that we have, that now there's no veil, that veil has been broken and there's has been torn, and it's only light, Lord's light, that works in our lives. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। And when Lord Jesus on the cross, He gave the sacrifice in the temple, the veil from the whole the way from up to down, it was torn, it was broken, it was torn in two pieces. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ In ਦਿੰਦੀ the ਹੈ। name of Lord Jesus, His presence, it opens all hidden things, opens all veils, and break them. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ The ਦਿੰਦੀ presence ਹੈ। of the Lord Jesus also open eyes. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ His ਆ। presence, Lord Jesus' presence, open tombs. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। And Lord Jesus' presence opens up our tongue ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੋਲ and ਦਿੰਦੀ opens ਹੈ। up our ears. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ And ਹੈ। then we receive the mind of Christ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ and ਖੋਲ opens ਦਿੰਦੀ ਹੈ। up our hearts as well. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਵਰਗ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। The Lord Jesus' presence opened heavens for us. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ And ਹੈ। the windows of the heavens are open for us with the presence of the Lord Jesus. ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, And there will be one day, brothers and sisters, ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਠਾ and ਲਏ there will be a day, brothers and sisters, the trumpet will be blown, and the ones that are sleeping in His name will be lifted up, and us too will be lifted up with them. ਤਦ ਤੱਕ Until then, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ। until then, just keep your eyes on Lord Jesus and keep on marching forward. ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਆ A deer, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਜਾਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ the ਹੈ। deer runs so fast that its speed can be around 70, 80, or 90 kilometers an hour. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ, ਚੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 50 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੋ And the ਸਕਦੀ ਹੈ। cheetah can run up to 50 to 70 kilometers an hour. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਆ ਉਹ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ And ਹੈ। the deer runs even faster than the cheetah. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। But even then, the cheetah catches him. Why? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ And ਨਾਲ। because when the deer is running, and again he kind of looks back to the cheetah who's chasing him. But no, we are not to do that. We need to only keep our eyes forward on Lord Jesus, and we only have to run forward. ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ And ਜਾਂਦਾ। when he's running so fast, 80-90 kilometers an hour, but for 1 second when he looks back, at that time his speed breaks down and he slows down a bit. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। And he get kind of slows down, and he kind of misses the path, or it slows him down. Everything slows him down. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ And ਹੋਵੇ। it's so important that when we are walking in Lord's way, running in Lord's way, we do not look back. Don't keep your eyes on the old sins or old things, the past times that had happened. Just keep your eyes on Lord Jesus and keep on going forward so you don't get distracted. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ And this will only happen if you continuously stay and be filled with the presence of the Holy Spirit. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। And it's so important that again and again we ask for forgiveness for our weaknesses, we ask for forgiveness, and we come to the Lord's presence again and again. ਆਓ ਇੱਕ ਦੁਆ Let's we're ਕਰੀਏ gonna pray right now ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ so ਜਾਵੇ। that our spiritual nose start to work in everybody. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। Lord, today I ask for your presence, blessings on every single brother and sister. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਹੋ Lord, ਜਾਵੇ। everyone, whoever is weak today in the spirit, strengthen them in the spirit, Lord. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ Today, ਸਕੀਏ। may we be able to see our weaknesses, our mistakes, our sins, our situations, so we can come to you and ask for forgiveness and follow you. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ Lord, ਸਕੇ। that the people who were before coming to your church, they can again start coming to your church. The people who were praying in the spirit before, so they can again pray in the spirit. The ones who were reading the word before, again they can read the word of God. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ In ਪਿਆਰ, the love of Father, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ the ਤੇ grace ਮਿਹਰ and mercy of Lord Jesus Christ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ and ਦੇ the ਵਾਸਤੇ। fellowship of the Holy Spirit and the light of the Holy Spirit be with all of you always and forever. ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ And ਦਿਓ, say to your neighbor, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ don't look back, don't look back. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਈ Keep ਰੱਖ। your eyes on Lord Jesus. ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। God bless you all, brothers and sisters. Amen. 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 Hallelujah.